single form of sampling, large sample for a similar fixed cost, and less time for listening and implementation, reduce travel and other administrative costs. And demerits may not reflect the diversity of the community. Standard errors of the estimates are high compared to the other sampling design with a small sample size. And multi-stage sampling. Multi-stage sampling is an effective strategy because it banks on multiple randomizations. Sampling process is carried out on in various stages. It is usually frequently when a complete list of all members of the population does not exist and it is inappropriate. Merits introduces flexibility in the sampling method, enables existing divisions and subdivisions of the population and to be used in units. Large area can be covered, and demerits less accurate than the sample chosen by the single stage process. And multi-phase sampling, it is done by phase, and to determine phase signs, symptoms, and laboratory features are used. A part of information is collected from the whole sample, and additional information is collected from the subsamples of the whole population at a later phase. And sample is collected from the last phase. No, sorry, sample is collected in each phase. Multi-stage versus multi-phase sampling. It should not be confused with multi-stage sampling with the multi-phase. In multi-phase sampling, data are collected in every phase, whereas in multi-stage sampling, data is collected in last stage. It is good to save time and money. Non-random sampling. Non-probability sampling is defined as a sampling technique where the researcher selects samples based on the subjective judgment of the researcher rather than the random selection. It is less straightened method. Convenient sampling. People who are mostly available, accessible, and convenient to meet are considered to be the included into the sample in haphazard manner. Here the proximity and the availability is chosen, but not in a haphazard manner. But some may be missed. It is not always not representative sample. Merits useful in pilot studies. Results usually biased and unsatisfactory. Judgment sampling and purposive sampling usually done by the researcher. In this process, the judgment of the researcher is used and exercise exclusive to select the sample which researcher thinks to be most appropriate for his research and done by choice on the basis of some predetermined criteria. In judgment or purposive sampling, means a small number of sampling units, study unknown traits, case sampling, urgent public policy and business decisions, and demerits personal prejudice and bias, no objective way of evaluating reliability of the results. Now, judgment sampling, researchers have some predetermined criteria or idea in his mind, and it is done. It may be biased, but it is dependent on the some judgment or selecting criteria. Researcher done his wisdom to select the sample. Quota sampling, it is done for heterogeneous population and total population is divided into some homogeneous or non-overlapping quota with respect to some relevant characteristic. From each quota, sample are taken non-randomly either by convenient or purposive sampling. Quota sampling, here survey on the radio listener or is selected in some stratum, like some stratum, but done in non-randomly with the personal judgment from the population is selected. Quota sampling made used in public opinion studies made personal prejudice and bias. Now, snowball sampling. Snowball sampling is done in stages where one eligible person is first identified and then his help is taken to identify others he knows. It is used for hard to find population by exercising the principle. First respond refers to a friend and the friend also refers to a friend. It is used in case of
drug users or HIV patients, etc. Suppose sampling merits access to difficult to reach population, demerits not representative of the population and will result in a biased sample as it is self-selective. Selection of the appropriate sampling technique depends on the nature of the variable, population, purpose of research, availability of the information relevant to the sampling procedure. Now, criteria of a good sampling technique: make representative sample with adequate sample size, not so large or not so small, practical and feasible, simple and straightforward so that it can be carried out sustainably, economic and efficient to allow most information at the lower cost. So my taking home message is choice is always the simple random sampling if it is free from the following problems. Failure to making sampling frame. When we failure to making sampling frame, then we are to do cluster or multi-stage sampling. Two dispersed subject and subjects are difficult to approach. We do cluster or multi-stage sampling. Less representative data, and then stratified random sampling is preferred. Population is large to obtain the distinct conclusion. Then we do systematic random sampling. And for the researcher, it is very useful technique is judgment sampling or purposive sampling. Thank you all for patient hearing. Thank you, Dr. Faria, for your presentation. Now I ask all to ask question to Dr. Faria. Faria, তোমার স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ করো। Student, please ask question to Dr. Faria. Any question? কেউ প্রশ্ন না করলে কিন্তু ম্যাডাম প্রশ্ন করবে সবাইকে। তোমরা প্রশ্ন করো। এমএসসি স্টুডেন্ট কি আছে? ডক্টর আতিকুল, আপনি প্রশ্ন করেন। ডক্টর ফারিয়াকে প্রশ্ন করেন। Thank you, Doctor, for nice presentation. My question is, what are the systemic sampling method and what is its technique? Systemic sampling Techniques. method. Acha. In Yes. systemic random technique, we first determine the sampling interval. Sampling interval is done by the total population number, by size of the sampling. Then, when we get the interval, then we first do select the sample by lottery method or by random number table. Then from here, we draw the first sample in lottery method, and suppose first to 10th we draw a lottery, then we draw fifth number. Then at the fixed interval we chose the second number we get which we get from the sampling interval, and processing like that, third, fourth and fifth sampling. আচ্ছা, এই একটু আমি ইন্টারফেয়ার করি, কারণ এটা আসলে ওই টপিকটা নেওয়া হয়েছে যাতে মোটামুটি ভাবে এই স্যাম্পলিং টেকনিক সম্পর্কে জানা যায়। এটা আমাদের দিক থেকে সমস্যা, কারণ আমরা সবাই এটা একবার সার হয়ে গেলে কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করি। কাজে এটা একটা মানে ডেফিনেট জিনিস। তুমি বুঝছো আতিক? স্যার হ্যাঁ, তুমি বলো তো, তুমি বুঝছো কিনা? ফারিয়া যে বলছো, তুমি ব্যাপারটা কি বুঝছো? স্যার হেয়ার মানে স্যাম্পল বাংলায় বলো। আমি তুমি ব্যাপারটা বুঝছো কিনা, তুমি আমার ইয়ে করার দরকার নেই। তুমি একটা উদাহরণ দাও আমাকে, একটা এক্সাম্পল দাও। জি স্যার, সাপোজ একটা জায়গা পপুলেশন নাম্বার 500 আছে,
এখান থেকে আমরা 50 জনকে স্যাম্পল হিসেবে সিলেক্ট করতে চাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমি পপুলেশন যেটা 500 আর আমার স্যাম্পল হচ্ছে 50, তাহলে আমি 500 কে 50 দিয়ে ভাগ করে যে 10 পেলাম, এই 10টা আমার ইন্টারভাল হিসাবে ইয়ে করে আমি লটারি করে একটা নাম্বার তুলবো। 10 ইন্টারভালে পরেরটা, তার 10 ইন্টারভালে পরেরটা, এইভাবে আমি মানে হলো আমার যখন পপুলেশন সম্পর্কে আইডিয়া থাকবে, ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে আইডিয়া থাকবে, তখন আমরা এই সিস্টেমেটিক র্যান্ডম স্যাম্পলিং করতে যাব। এটা আমরা ওই যেমন ধরো আমাদের ক্যাটারেক্ট ওপিডিতে প্রতি সিটে যদি আমাদের 200 জন রোগী থাকে, আমরা কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক তাদের আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই। ক্যাটারেক্ট রোগীদের আমরা অ্যাকোয়াসে আমরা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডের লেভেল দেখবো বা গ্লুটাথিয়ন লেভেল দেখবো, তাইলে আমরা 20 জন রোগী নিব এখান থেকে। সেই ক্ষেত্রে প্রথমটা আমরা সিম্পল র্যান্ডম, আসলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ স্যাম্পলিং ইজ দ্য সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং। বাকি সবগুলাই ওর সাথে বিভিন্ন ধরনের মডিফিকেশন করে আনা হয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা প্রথম জনকে সিলেক্ট করবো সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে। তার ওই যে 200 কে 20 দিয়ে ভাগ দিয়ে 10 হলো আমাদের স্যাম্পলিং ইন্টারভ্যাল। তাহলে প্রথম জন সিম্পল র্যান্ডম, তারপর প্রতিজনকে 20 জন করে নিব, ঠিক আছে? প্রশ্ন করো তোমরা। থ্যাংক ইউ। কোশ্চেন করেন। এই রেসিডেন্ট যারা ওই ট্রেনিং করতেছো, এই যে প্রত্যেকদিন আমার কাছে খাতা হাতে চাও, তোমরা ইয়ে করো। অনরুল আজিম, বলো, তুমি বলো। Actually, my query is multi-phase sampling. Can you give example? In multi-stage sampling, we do in multi-stage sampling, we collect stage by stage. When there is geographical area. ফারিয়া বাংলায় বলো। বাংলায় বলো, ঠিক আছে, এটা আমি বলতেছিলাম, এটা বাংলায় বলো। স্যার মাল্টি স্টেজে স্যার যেটা স্যাম্পলিং করা হবে সেটা স্টেজ বাই স্টেজ হবে স্যার। যেমন স্যার যদি বলে যে সারা বাংলাদেশের পপুলেশন, সারা বাংলাদেশের থেকে স্যার 5 বছরের কোনো বাচ্চাদের হেলথ স্ট্যাটাস দেখতে বলে, তখন আমরা স্যার এটা হলো প্রথমে ডিভিশনাল 8টা ডিভিশনের থেকে আমরা ভাগ করবো। 8টা ডিভিশন থেকে তারপরে আমরা এটাকে আবার জেলাতে ভাগ করবো, দেন থানাতে, ইউনিয়নে, তারপর ভিলেজে, and then sir some household, then sampling লাস্ট স্টেজ থেকে স্যাম্পলটা কালেকশন করব। আমরা কালেকশন করে তখন স্যার আমরা এটা তখন স্যার সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এ লাস্টে আমরা ইয়ে করব। আর ফেজ যদি মাল্টি ফেজ বলে, তখন স্যার আমরা হলো যেমন টিউবারকুলোসিস ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে তখন আমরা হলো ফেজ বাই ফেজ করব। যেমন সাইন সিমটমস দেখে আমরা প্রথমে কতগুলো পেশেন্টকে আলাদা করলাম, দেন স্যার আমরা ইএসআর করলাম সেকেন্ড ফেজে, তারপরে ফেজে আমরা ইএসআর এর পরে এক্সরে করে কিছু পেশেন্ট আলাদা করলাম, নেক্সট ফেজে আমরা সবার শেষে স্যার পিসিআর করে একদম ফাইনাল যে পেশেন্টগুলো এগুলি ডায়াগনোসিস করলাম। তাহলে ফেজের ক্ষেত্রে প্রতি ফেজের থেকে আমরা স্যাম্পল নিলাম, কিন্তু স্টেজিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে শেষে স্টেজে গিয়ে আমরা স্যাম্পলটা কালেকশন করলাম। প্রত্যেক থেকে আমরা স্যাম্পল নিব মাল্টি স্টেজিং ক্ষেত্রে। মানে আনারোলজিম বুঝছো, একটা একটু আছে যে মাল্টি স্টেজে একদম লাস্ট স্টেজ, ওখানে গিয়ে কিন্তু আর সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল। ধরো আমরা আমাদের বাংলাদেশে ক্লাস 5 এর বাচ্চাদের নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস দেখতে চাই। এখন আমরা ক্লাস 5 অনেকগুলো স্কুল আছে, প্রত্যেকে পারবো প্রথম 8টা ডিভিশনকে ইত্যাদির মাধ্যমে ওই জেলাগুলোর মধ্যে যতগুলো উপজেলা আছে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে অতগুলো উপজেলা নিব। তারপরে উপজেলাগুলোর মধ্যে থানা ওরকম করতে করতে আমরা স্কুলে যাবো, 2-3টা স্কুল নিব। ওই স্কুলের প্রত্যেকটা 5 এর বাচ্চা একটা করে নিব। তখন ওখানে লাস্ট পর্যায়ে গিয়ে আর কোনো সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং নাই, ওখানে একদম 5 এর বাচ্চা প্রত্যেকটা নিয়ে নিব। আর হ্যাঁ, আর কি বলতেছিলাম, মাল্টি ফেজে তোমার উদাহরণ ঠিকই আছে যে আমরা টিউবারকুলোসিস একটা ডেফিনিট ডায়াগনোসিস করব ইন এ পপুলেশন, যে আমরা এই রোগীগুলা কনফার্ম করব। কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস হলো পিসিআর খুব দামি টেস্ট। তাহলে আমরা কি করব, প্রথমে একটা স্ক্রিন করব, যে প্রথমে চেস্ট এক্সরে করব, করার পরে কয়েকজন পজিটিভ আছে, তাহলে এখানে একটা গ্রুপ আমরা নিয়ে নিলাম।
এখান থেকে যাদেরকে স্পুটাম ফর এএফবি করবো, যাদেরকে আমরা তাদের মধ্যে কিছু নিয়ে নিলাম, নেওয়ার পরে এরপরে যদি আমার বাজেট ভালো থাকে তাহলে আমরা আরো কিছু করব, না হলে এই প্রত্যেকটা আমরা পিসিআর করে কনফার্ম করব। তাহলে সেটা হলো মাল্টি ফেজ, মানে ফেজ বাই ফেজ আমরা স্যাম্পল কালেকশন করতে করতে বাদ দিয়ে আসবো। আর মাল্টি স্টেজে একদম প্রথমে আমরা ওই জায়গাগুলো সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে গিয়ে লাস্ট পর্যায়ে গিয়ে ডাটা কালেকশন করব, এবং সেক্ষেত্রে কোনো সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং না, একেবারে একটা করে রোগী আমরা ইয়ে করবো। ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আনোয়ার আলম, তুমি বুঝছো ব্যাপারটা? Yes, sir. Thank you, sir. হ্যাঁ। Any question? MS Fesby resident and presenter is you want to see the patient satisfaction of National Institute of Ophthalmology. You want to perform a study. Which type of sampling will you prefer? সরি, কোয়েশ্চেনটা একবার একটু বলেন। আপনি একটা স্টাডি করতে চান যে এনআইএল পেশেন্টদের তাদের যে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এটাতে তারা কতটুকু সন্তুষ্ট, এটার উপর আপনি একটা স্টাডি করতে চান, তাহলে আপনি কি ধরনের স্যাম্পলিং করবেন? উম, এটা জাজমেন্ট স্যাম্পলিং করা যায়, অথবা আপনার পপুলেশন তে এনআইএল তে যারা আসতেছে জাজমেন্ট কিভাবে করবেন? আপনি একটু আগে বললেন মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং, এখানে মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং করবেন। আপনি প্রথমে ঠিক করবেন কোন দিন করবেন, ধরেন আপনি সপ্তাহে 7 দিনই তো করবেন না, আপনি একটা ফিক্স করে নিলেন। তারপর এখন কোন ইউনিট করবেন, আপনি কোন ফ্লোর ঠিক করবেন যে আমি আজকে সেকেন্ড ফ্লোর করব, পরের দিন থার্ড করব, তারপর এখন ফ্লোরের মধ্যে আপনি কোন ইউনিট করবেন, তাহলে এটা একটা মাল্টি স্যাম্পলিং এর উদাহরণ। থ্যাংক ইউ। এইখানে একটু আমার আছে নিলয়, যে এখানে মাল্টি স্টেজের বিষয় আসতেছে না, কারণ তোমার এখানে তো একই জায়গা। এখানে যেটা করতে হবে স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলিং। যেমন স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলিং বলতে তোমার এক এক ডিপার্টমেন্টের রোগীর স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল এক এক রকম। তুমি ক্যাটারাক্ট ইউনিট যা, তাদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল একরকম, ডিস্ট্রিক্ট ইউনিট একরকম, রেটিনাতে একরকম, আউটডোরে একরকম। সেই ক্ষেত্রে তুমি মাল্টিপল স্ট্রাটাতে তাদেরকে ভাগ করে নাও, যে যাদের অপারেশন 15 দিন অপেক্ষা করতে হয় তাদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল কিরকম হতে পারে। তোমার বিভিন্ন, যেমন আউটডোরে তাদের কিরকম, ডে কেস সার্জারি গুলো তাদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল কিরকম, ওরকম যদি একটা স্ট্যাটাম ভাগ করে নিতে পারো। কারণ তুমি যদি এখানে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং অ্যাপ্লিকেবল না, এটা আমরা বলবো পরে, যে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং কে মডিফিকেশন করাই হয়েছে এই জন্য যে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং যদি হোমোজেনাস পপুলেশন না হয় তাহলে ওয়েল অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ হয় না। কাজে তুমি এখানে প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন, যে আমার প্রত্যেকটা গ্রুপ অফ পেশেন্টকে আমি যদি তাদের মানে এই রিপ্রেজেন্টেশন, তাদের মতামত আমাদের স্টাডিতে রিফ্লেক্ট করতে চাই, তাহলে আমরা ওই একটা স্পেসিফিক কিছু ক্রাইটেরিয়া ধরে ধরে আমরা ভাগ করে নিতে হবে, যে এদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল ওরকম, এই গ্রুপের কিরকম, ওই গ্রুপের কিরকম, ওই গ্রুপের কিরকম। যেমন যাদের অ্যাটেন্ডেন্ট থাকতে হয় সাথে, তাদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল একরকম হবে, যারা ইন্ডিভিজুয়ালি আসতে পারে তাদের স্যাটিসফ্যাকশন একরকম হবে। ওরকম বিভিন্ন ভাবে তুমি একটা স্ট্যাটাম, কারণ আমাদের এখানে হোমোজেনাস পেশেন্ট আসে না, আমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ চিকিৎসা হয়, তাদের ডিফারেন্ট ইয়ে হবে। ঠিক আছে, মানে তাদের মানে স্যাটিসফ্যাকশন বা তাদের এক্সপেকটেশন লেভেল অন্যরকম হয়। যেমন রেটিনাতে আমরা যদি ক্যাটারাক্ট অপারেশন করতে যাই, যার ভিশন 6/9 সেও দেখা হ্যাপি না। রেটিনাতে একটা লোক যদি কোনো মতে আলো দেখতে পারে তাহলে সে হ্যাপি, কারণ সে কিছু দেখতে না। ইভেন সে যদি আঙ্গুল খুলতে পারে তাহলে খুশি। তাহলে তুমি ওই যে স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল যদি অ্যাসেস করতে চাও, তাহলে এটাকে স্ট্যাটাম ভাগ করে তারপর ঠিক আছে। Next question. ম্যাডাম, এখন আপনি কোশ্চেন করবেন, আপনার কোশ্চেন করার সময়। আরো কেউ কিছু শোনো, পলাশ, এটা তো আসলে অ্যাটিপিক্যাল টপিক। যদি মানে কেউ পার্টিসিপেট করতে চায়, এটা আসলে ইন্টারেক্টিভ, তুমি যেটা প্রথম বলছিলে যে ইন্টারেক্টিভ, যে কেউ করতে। কিন্তু আমার দুঃখটা হলো যে রেসিডেন্টরা এই ক্লাস শেষ হলে সবাই কাগজ নিয়ে আমার রুমে দৌড়াবে, কিন্তু কোশ্চেন করে না, সব বন্ধ করে দিয়ে এখন নানা বাড়া করতেছে। এটা হলো দুঃখটা, যে যারা ট্রেনিং করতেছে তারা কিন্তু মানে একটা আগ্রহী হয়ে যায়। তারপরে ওই ডিসেম্বর মাসে 15 তারিখ বলে, স্যার 30 তারিখে যদি পরীক্ষা না দেই আমার জামাই বদ্ধ হয়ে যাবে, আমার এরপরে আর ডিসার্টেশন করা যাবে না, আমার অমুক হয়ে যাবে, চা করা যাবে না, আমার মাথা নষ্ট করে।
এই একটা রেসিডেন্ট নাই, স্টুডেন্টরা কেন করবে? শুধু আজকে রেসিডেন্টরা করবে না? ক্লাসে ওনাদের ভিডিও অন থাকবে, ক্লাসে কেন ভিডিও থাকবে? Video on তাইলে করো, video on করো। ভিডিও অন থাকবে ক্লাসে, হ্যাঁ। করে আমরা ক্লাস করে নাকি? রেসিডেন্টরা শুধুমাত্র রেসিডেন্টরা সবাই ওই যে তোমার ইয়ে দিয়ে ওই যে ওই নামগুলো দেখা যায়, আর কিছু দেখা যায় না। অনারি ট্রেনিং তোমরা তোমরা প্রশ্ন করো। ট্রেনিং অনারারি বা এফসিপিএস ট্রেনিং যারা আছে তারা করতে করো। মেহরাজ আছো, মেহরাজ তোমার কোনো প্রশ্ন আছে? বুঝতে আছে? মেহরাজ মাল্টি স্টেজ মাল্টি ফেজ এক্সাম্পল দিয়ে স্যার আবার বুঝাবেন। আচ্ছা, মাল্টি স্টেজ এবং মাল্টি ফেজ এগুলো আসলে ওই সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এরই একটা মডিফিকেশন আর কি। সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ মানে স্যাম্পলিং টেকনিক, এটাই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। কিন্তু সব সময় সম্ভব হয় না, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মডিফিকেশন করতে হয়। এই মডিফিকেশন গুলাই এই র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর ভাগ। তো আমরা এখন যেটা বলতেছিলাম যে মাল্টি স্টেজ এবং মাল্টি ফেজ, আমরা যখন লার্জ পপুলেশন থেকে কোনো ডাটা কালেকশন করতে যাব, মানে আমার স্যাম্পলিং যখন মানে এরিয়া অফ কভারেজ অনেক বড় হবে, আমাদের লিমিটেড টাইমে ডাটা কালেকশন করতে হবে, তখন আমরা মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং করি। যেমন আমরা বলতেছিলাম যে আমরা বাংলাদেশের ক্লাস 5-এ যে সমস্ত বাচ্চারা পড়ে অথবা ক্লাস 8-এ যাদের বয়স চলতেছে, ওই সময় বাচ্চাদের নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস আমরা দেখতে চাই। এখন বাংলাদেশে হাজার হাজার স্কুল আছে, হাজার হাজার ক্লাস, মানে মানে অনেক ক্লাস 8-এর বাচ্চা আছে, আমি কোথায় যাব? এই ক্ষেত্রে আমরা করব কি, প্রথম আমরা বাংলাদেশে 8টা ডিভিশনকে আমরা লিস্ট করে তাকে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে এখানে একটা বা দুইটা ডিভিশন আমার মানে স্টাডি ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমি নিব। নেওয়ার পরে ওই ডিভিশনে যতগুলো জেলা আছে তাদেরকে লিস্ট করে আবার তাদেরকে আমরা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে দুইটা বা তিনটা জেলা কালেক্ট করব। তারপরে ওই জেলাগুলো থেকে যতগুলো উপজেলা আছে তা আমরা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং মেথড বা লটারি মেথড ইত্যাদির মাধ্যমে দুইটা বা তিনটা উপজেলা নিলাম। ওই উপজেলাগুলো থেকে আবার আমরা যাব ইউনিয়ন লেভেল, কতগুলো ইউনিয়ন নিব, ইউনিয়ন থেকে গ্রামে যাব, ওই গ্রামগুলোতে এখন আমরা দুইটা বা তিনটা গ্রামে এরকম 3টা বা 4টা স্কুল আমরা নিয়ে নিব। নিয়ে ওই স্কুলগুলো থেকে আর কোনো র্যান্ডম স্যাম্পলিং করব না, আমরা ওই স্কুলগুলোর ক্লাস 8-এর প্রত্যেকটা বাচ্চা একটা একটা করে ধরে ধরে আমরা তাদের নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস দেখব। এখানে আমরা দেখি যে শুধু আমরা কিন্তু ডাটা কালেকশন করতে গিয়ে একদম ফাইনাল স্টেজে গিয়া, ঠিক আছে? দিস ইজ মাল্টি স্টেজ। আর মাল্টি ফেজ হলো ধরো আমরা একটা কেমোথেরাপি দেব, এটা একটা মানে কি বলবো রেস্ট্রিকটিভ প্রসিডিওর। আমরা যার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না তার ক্ষেত্রে দিলে সে তার ক্ষতি হবে। আমরা একটা এক্সপেন্সিভ টেস্ট যেমন টিউবারকুলোসিস এর কনফার্ম সেদের উদাহরণ দিল, তো কনফার্ম ডায়াগনোসিস করব যে আমরা এই কতগুলো রোগীর কেউ টিউবারকুলোসিস আছে, কনফার্ম ডায়াগনোসিস হলো পিসিআর। এখন পিসিআর এক্সপেন্সিভ এবং এটা অ্যাভেলেবল না, তাহলে সবাইকে তো আমরা পিসিআর করতে পারবো না। সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে মানে আমি যেটা বলতেছিলাম যে এই জনগোষ্ঠীতে কত জনের টিউবারকুলোসিস আছে আমরা কনফার্ম ডায়াগনোসিস করবো একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীতে। এখন আমরা পিসিআর করব, সবার তো আর পিসিআর করা সম্ভব না। সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, প্রথম আমরা একটা সহজ একটা ইএসআর করব অথবা চেস্ট এক্সরে করলাম, করার পরে যাদেরকে সন্দেহজনক কনসলিডেশন আছে তাদেরকে আমরা নিলাম, নেওয়ার পরে কিছু বাদ গেল, তারপরে ওখান থেকে আমরা স্পুটাম ফর এএফপি করবো, আর একটু সহজ টেস্ট, আরো কিছু বাদ গেল, তারপরে ওদেরকে আমরা প্রত্যেককে ধরে ধরে পিসিআর করে কনফার্ম করলাম। এখন দেখো এখানেও স্টেজ বাই স্টেজ করা হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক স্টেজে কিছু না কিছু রোগী নেওয়া হয়েছে, এই জন্য এটা না, এটা হলো মাল্টি ফেজ। আর মাল্টি স্টেজে আমরা লাস্ট স্টেজে গেছি, ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, বুঝছি স্যার। রিফাত প্রশ্ন করেন আপনি, রিফাত হ্যাঁ করি। আপনি প্রশ্ন করেন। আপনি ওই যে ট্রেনি দেখেন এই পলাশ, ওই যে যারা এই সিএর এক্সটেন্ডেড যারা এইচএমও আছে ওদের ওই এফসিপিএস করা বা এদেরকে তুমি নামগুলো বলো একটু। একটা মাহমুদ শহীদ
ফারহানা আফরিন নিপা, ডাক্তার আনোয়ারুল আজিম আছেন। হামিদুল মুল ভাই, আপনি আছেন না? আব্দুল মুল টনিক, হুমায়ুন আফরিন, ডক্টর হুমায়ুন আফরিন। আছি আছি। হ্যাঁ, আপনি আপনার ভিডিওটা অন করেন। প্রশ্ন করো। আচ্ছা আপা বলেন, হোয়াট ইজ স্যাম্পল? What is sample? Sample is a population which have the definite common criteria. That is, who have the definite common criteria. The population who have the definite common criteria is called a sample. ঠিক কমন ক্রাইটেরিয়া না, আমরা যখন একটা হোল পপুলেশন থেকে একটা হ্যাঁ তাদের কিছু হোমোজেনাস কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতে পারে, আবার হেটারোজেনাস ক্যারেক্টারিস্টিক্সও থাকতে পারে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এটা তার না ওটা হয় আদের থ্যাংক ইউ দিলেন কেন? এটা হলো যে স্যাম্পল ইজ এ পার্ট অফ দি পপুলেশন which represents the characteristic of that population from where data to be collected. মানে তুমি যেই পপুলেশনের ক্যারেক্টারিস্টিক ডাটা কালেক্ট করতে চাও তার একটা পার্ট যার মধ্যে সব বৈশিষ্ট্য আছে। সহজ উদাহরণ হলো ওই যে ভাত রান্না করতে গিয়ে একটা ভাত টিপ দেওয়া, তার মানে এখানে স্যাম্পল দেওয়া এই গোটা পাতিলের ভাতের ক্যারেক্টারিস্টিক একটা ভাতের মধ্যে আছে। এই ভাতটা হলো স্যাম্পল আর টোটাল পাতিলের জিনিসগুলো হলো পপুলেশন। তাহলে পপুলেশন স্যাম্পল হলো পার্ট অফ দি পপুলেশন, part of the population that represents the characteristic of that population বহন করে। ঠিক আছে, আমরা কিছু জন নিব তারা হোল পপুলেশনের সেই বৈশিষ্ট্যটা মানে ক্যারি করবে। প্রশ্নটা নিয়ে দিবেন। ফারহানা আফরিন নিপা আছে? না, এখন ভাই একটা তানজিন হুদা আছেন। তানজিন হুদা প্রেজেন্ট। তো ভিডিও অন করো। একটা রেজওয়ানা উপমা, একটা মাহমুদুর রহমান, এমএস ফেজবি, একটা মাহমুদুর রহমান আছেন? আপনি ম্যাডাম কোশ্চেন করেন। Sir, I am on the bus. Please pardon me because their noise is very disturbing. আচ্ছা নেক্সট কাউকে কোশ্চেন করেন, ওনাকে করেন। ডাক্তার আমিনুর রহমান ফেজবি। আসসালামু আলাইকুম। আমিনুর আপনি বলেন অ্যাডভান্টেজ অফ সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং। অ্যাডভান্টেজ বলেন, সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর অ্যাডভান্টেজটা কি আমরা যে করি সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং? এটা হলো গুড ফর স্মল homogeneous and easily available population, reliable and unbiased with minimum knowledge. হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, নেক্সট নাম্বার আমি একটা প্রশ্ন করি আমিনুর। এই রিফাত, আমি একটা আমিনুরকে প্রশ্ন করি। আমিনুর, তুমি আমাকে নরমালি বলো র্যান্ডম এবং নন র্যান্ডম এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি? জাস্ট বেসিক পার্থক্য, র্যান্ডম স্যাম্পলিং and non random sampling দুইটা পার্থক্য, বেসিক পার্থক্য, একটা পার্থক্য। এখানে প্রবাবিলিটি ইকুয়াল থাকে, এটা র্যান্ডম। কিসের প্রবাবিলিটি? আধা মাথা খুব জিনিসপত্র বলো, কিসের প্রবাবিলিটি বলো? সিলেকশন, এটা এক কথা। Random sampling হলো each and every unit of the study population has equal chance to be selected as a sample. যে কেউ হতে পারে।
আর নন র্যান্ডম হলো পারপাসিভ। তুমি যদি এই নন র্যান্ডম হলো ইচ এন্ড এভরি ইউনিট অফ দি সাউন্ড আছে non-random sampling each and every unit of the study population has not equal chance to be selected এই জন্য এটাকে বলা হয় নন র্যান্ডম। নন র্যান্ডমে রিসার্চার জাজমেন্ট তারপরে আরো মানে কনভেনিয়েন্স অনুযায়ী নির্ভর করে। এই জন্য আমরা র্যান্ডম স্যাম্পলিং হলো each and every unit of the study population has equal chance to be selected as a sample। আর নন র্যান্ডমে সেই সম্ভাবনাটা থাকে না, কারণ এটা বিভিন্ন বেসড অন স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়ার উপর করা হয় সেজন্য। ঠিক আছে, রিফাত প্রশ্ন করেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Next. ফখরুল হাসান আছো? ফখরুল হাসান বলা যায় ফখরুল হাসান এমএস কেজি স্টুডেন্ট। ইয়ে করো সমস্যা স্যার এফসিবিস যারা পরীক্ষার্থী যারা এবার যারা পরীক্ষার্থীরা এদেরকে আমরা মর্নিং সেশন থেকে স্যার অবরোধ তোমার কিন্তু তারা পলাশ তোমাকে পলাশ আমাদের টার্গেট পপুলেশন কিন্তু তারা না। আমাদের টার্গেট পপুলেশন হলো যারা ডিজার্টেশন করতে যাবে। এমএস পেজকে ওরা তো অলরেডি ডিজার্টেশন অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে, কাজে ওদের নিয়ে তো আমার টার্গেট পপুলেশন না। যারা যারা করে যাবে আমার টার্গেট নিল হয় না, কিন্তু মাহমুদ আমিনুর যারা তারপর সজল কোথায়, সজল আছে, আমার এমএস স্টুডেন্ট আর কোথায়, রোদেলা এরা কোথায়? রোদেলা নাই স্যার, তাজমিলুর নাই, তারপরে মাহমুদুল কাইসি স্যার আমিনুর কথা বলো, মাহমুদুল সজল নাই, আরিফুল ইসলাম নাই, খন্দকার শিহাবুদ্দিন নাই স্যার। ফখরুল হাসান এমএস পেজি। ফখরুল হাসান তুমি তো আছো, ভিডিও অন করো। ফখরুল হাসান এমএস পেজি। ফখরুল হাসান নাই স্যার। আচ্ছা, তানজিন হুদা তুমি এগুলো মার্ক করে রাখো, যারা এরকম প্রশ্ন করে তো ছবি আছে না। কেউই তো নাই স্যার। কেউ নেই স্যার, আমরা কি কাকে বলবো স্যার? তাহলে বন্ধ করে দাও ক্লাস, এবার কারণে কেউ নাই তো তুমি বন্ধ করে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? এফসিবিএস এর এগুলো একজন না নাই। না আচ্ছা স্টুডেন্টরা কেউ থাকে না। ফাইজা তো ডাক্তার ফাইজা রশিদ ফাইজা ইয়া তো এসসিবিএস কে তো আমার দরকার নাই। আমার তো দরকার যারা ডিজার্টেশন করবে, ওরা নাই তো, ওরাই তো কেউ নাই। সবাই নাম আছে নাই তো, এসসিবিএস দরকার নাই। খান আবু আইয়ুব খান বলো তো, আবু আইয়ুব খান অনারারি তোমার তো ডিজার্টেশন করতে হবে। আবু আইয়ুব খান জি স্যার। আর স্যার ফাইজা স্যার আছে স্যার। ফাইজা বলো, তোমার ভিডিও অন করো ফাইজা। ভিডিও অন করে তুমি করো, কমিউনিকেট করো আমাদের সাথে। ফাইজা আপনার ভিডিও অন করতে সমস্যা। ম্যাডাম ওকে কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্নটা করেন। ভাইসা বলেন ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং। Madam, usually it is a small sample size, so there may be chances of error, there may be chances of bias. আরেকবার বলেন, কি বললেন আরেকবার বলেন। ডিসঅ্যাডভান্টেজ Madam, there may be sampling error due to small sample size, due to sampling bias, and there may be chances of error. আচ্ছা, এটা তো একটা পয়েন্ট হলো, আর গুলা বলেন। Sorry, madam. আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট নাম বলেন। মনিরুল ইসলাম আছেন? মনিরুল ইসলাম এইচএমও ট্রেনিং। মনিরুল ইসলাম
মনিরুল তো ছিল চলে গেল। আচ্ছা ডক্টর সাজ্জাদ হোসেন মনিরুল আছে, মনিরুল বলো, ভিডিও অন করো, মনিরুল ভিডিও অন করো। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনি ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ সিম্পল গুলো একটু বলেন। কথা বলো, না বুঝবো বলো। হ্যালো, ম্যাডামের প্রশ্নটা শুনছো, না শুনলে আবার বলো, হ্যালো? বোঝার থাকলে বুঝতে ম্যাডাম, হ্যাঁ, ম্যাডাম কোশ্চেনটা কোশ্চেনটা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং। এগুলো আমরা মানে খুব ইউজ করি, খুব ইনভেরিয়েবলি ইউজ করি। এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি? সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং যে এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি? কি হয়ে এই জিনিসটা করতে পারি না? সরি ম্যাডাম। আচ্ছা তুমি বলো মইনুল, তুমি কি এমএফএসবি অফিস স্টুডেন্ট? ইয়ে পলাশ, হচ্ছে এইচএমও স্যার, এইচএমও এক্সিকিউটিভ এই যে টেডি এক্সিবিট পার্ট অন করছে না? না। ডক্টর সাজ্জাদ হোসেন, সাজ্জাদ হোসেন এইচএমও তোমার ভিডিও অন করো, কথা বলো। সাজ্জাদ তুমি ম্যাডামের সাথে কথা বলো। ডক্টর সাদিয়া ফারহাদ জুহি, এই যে সাজ্জাদ, হ্যাঁ, সাজ্জাদ হোসেন। সাজ্জাদ আছে, সাজ্জাদ কথা বলো। সাজ্জাদ হোসেন ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো বলবেন সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং। সরি ম্যাডাম, পারবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমাকে বলো যে নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং, সে যে তার প্রেজেন্টেশনে ছিল নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং। হোয়াট আর দ্য নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং টেকনিক্স? সাজ্জাদ আপনি প্রেজেন্টেশনে ছিলেন না? জি তো একটা দুইটা নামও কি আপনার মনে নাই এতগুলো ইয়ের থেকে? ম্যাডাম ফ্যাকাল্টি টাইম, ফ্যাকাল্টিতে ছিলেন স্যার, ফ্যাকাল্টিতে স্যারদেরকে দিয়ে দেন। স্যার আপনি স্যার আছেন, স্যার আছেন, কাদের স্যার আছেন। রুবেল ভাই কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন? তার মনে হয় কানেকশন কানেকশন হয়ে যাচ্ছে। ম্যাডাম আপনি ফ্যাকাল্টি টাইম দিয়ে দেন। ফ্যাকাল্টি টাইম দিয়ে দেন। স্যাররা তাদের ইনপুট দিন। ঠিক আছে। প্রফেসর দীপক নাগ স্যার, স্যার আপনি একটু কিছু রুবেল বলেন। রুবেল কি রুবেল ভাই, এই ডিসকানেক্টেড যে হয়েছে না? কানেক্টিং হচ্ছে, রুবেল ভাই কানেক্টিং হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার এখন রুবেল। ফ্যাকাল্টি টাইম তো স্যার, ফ্যাকাল্টি আমরা ফ্যাকাল্টি না না, ফ্যাকাল্টি টাইম তো বললে হবে না, তোমার তো টাইম হয় নাই। ফ্যাকাল্টি বলবে, তোমার স্টুডেন্ট তো তোমার নাই, কেউই নাই, তাহলে কাদের উদ্দেশ্যে বলবে? কাদের উদ্দেশ্যে বলবে? আচ্ছা রিফাত, জি, তাহলে ওই যে আপনি ইয়েকে বলেন, কাদের স্যার আছেন আর ওই দীপক স্যার আছেন, ওনাদেরকে একটু সেন্ড করতে। হ্যাঁ দীপক স্যারকে তো বলছি। না স্টুডেন্টই তো নাই স্যার, কাকে বলবে? সবাই ভিডিও অফ করে দিয়ে বেড়াইতেছে। না না, আমি একজন, আপনারা দুজন আছেন সিনিয়র স্যার, আমাদের কথা হলো যে আমরা যদি তাদের ওই যে হাসপাতালে ডিউটি কম্পালসারি করে থাকি, তাহলে ওই মর্নিং সেশন কেন তারা আসবে না? এটা আসলে সব কিছু ওই শুধুমাত্র তাহলে আমরাও আসি, অ্যাটলিস্ট
না একটা এটা শোনো, এটা দোষ তো তোমার, এটা সম্পূর্ণ দোষ হলো তোমার। তুমি নিজের গায়ে গতরে খাটিয়া এদের মানে কাজ করে দাও। এরা যদি ঠেকায় পড়তো তাইলে আসতো, এরা তো ঠেকায় পড়ে না, তুমি তো বাঁচায় দাও এদেরকে প্রতিবার। তোমার নিজের সময় এখন শ্রম মেধা দিয়ে সবকিছু নষ্ট, সব কিছু বিশ্বাস করেন স্যার। আমি এখন সাইকোলজিক্যাল একটা ইয়েতে মানে আতঙ্কে ভুগি। হাসপাতালে ঢুকলেই রুমে যে বসে একটু পানি খাওয়ার সুযোগ নাই, টক 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 আমার কাগজ টক 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 এরা টক। তো মনে করে যে রুবেল স্যার আছে, কোনো অসুবিধা নাই, ডিজার্টেশন থিসিস আমাদের হয়ে গেছে। এখন খালি রোগীর সাইন সিমটম জানলেই তাদের পরীক্ষায় পাশ হয়ে যাবে। সুতরাং এই যে তারা একটা ডিপেন্ডেন্সি ডেভেলপ করে গেছে, তাদের তো ইচ্ছা নাই যে এই আমাদের এই জিনিসগুলো জানি। ইভেন তাদের পরীক্ষার সময় কি প্রশ্নগুলা করা হবে, কি ধরনের উত্তর দিতে হবে, সবগুলা তুমি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝাই দাও, গিলায় দাও, যে কারণে সে কি এদের এই ব্যাপারটা তাদের উদাসীনতা এসে পড়ছে। আর এটাও না খালি, এর পরবর্তীতে এখানে তোমার প্রমোশন থেকে ধরিয়া তোমার আর্টিকেল লেখা থেকে ধরিয়া সবই মানে এগুলা গায়ে গতরে খাটার জন্য এখন তারা তাদের মধ্যে একটা এই ব্যাপারটাতে একটা উদাসীনতা চলে আসছে। এখন এটা তুমি কিভাবে ই করবা? তুমি এদেরকে একটু যদি শিক্ষা দিতে চাও, তুমি যদি এদের একটু টাইম কম দাও, তাহলে ওরা কিছুটা টাইম ই করবে। আর নইলে এরা এইসব ব্যাপারে খুব একটা ইম্পর্টেন্স হবে না। এখন তুমি যে আলাপ করছো, মনে করো যে আমার দৃষ্টিতে যতটুকু তোমরা আলোচনা করেছো এতটুকু যদি কেউ বুঝে থাকে, তাইলেও তো একটা মানে আমি যে মানে এখন কার উদ্দেশ্যে বলবো? তুমি আপনাকে বলো, তোমার উদ্দেশ্যে বলবো না রিফাতের উদ্দেশ্যে না স্টুডেন্টের উদ্দেশ্যে বলবো? আমি রিফাত আর হলো কাদের স্যার আর পলাশ আর আব্দুর রশিদ স্যার, কেউ নাই। আপনার কথা শোনার মতো কেউ নাই, কাজে এই জন্য আর আমারও মানে আগ্রহ নাই। এটা তো একটা ইন্টারেক্টিভ সেশন, তো অনেক কথাবার্তা হতো, তুমি যা খুশি তা না, তোমরা যে আলোচনাটা করছো একদম বেসিক জিনিসগুলো মানে খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে। যে আমি একটা সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সির বাংলাদেশে আছে কিনা এখন আমরা সেটা দেখতে চাই। তাহলে এটা আমি কিভাবে প্রসিড হব? আমি এখন গুলশানে আমি চিন্তা করলাম যে গুলশানের বাড়ির কাছে টাকা পয়সা কম দিলেও হবে। গুলশানের বিভিন্ন বাড়িতে যাইয়া যত বাচ্চা আছে এগুলো টাইনা দেখি তো এদের বিটর স্পট আছে কিনা, এদের আছে কিনা। তো এটা কি হবে? তাহলে এটা কি আমি যদি করতে চাই, তাহলে আমি ইভেন আমি যদি প্রতিটা জেলাতেও নিয়ে যাই, জেলাতে নিয়ে গেলে জেলাতে যদি ডিস্ট্রিক্ট শহরগুলোতে যাই তাহলে কি হবে? তাহলে আমার নেত্রকোনা ডিস্ট্রিক্টও যদি আমি করতে চাই, তাহলে নেত্রকোনা শহর বা বাহাটা উপজেলা সদর করলে কি হবে? সেখানে আমাকে দেখতে হবে যে আমার রুরাল এরিয়াটা কোথায় আছে এবং সেখানে ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটিস নাই, যেখানে মিজিলস হচ্ছে, ডায়রিয়া হচ্ছে, বাচ্চা মারা যাচ্ছে সেখানে নাই। আমার সেই সব জায়গায় খালিয়াজুরি বা ইয়েতে সেখানে যেতে হবে। তাহলে এই জিনিসগুলা বুঝতে হবে যে আমাকে এখানে একটা স্টেটিফাইড যদি করি, বিভিন্ন স্টেটামে ভাগ করি বিভিন্ন এরিয়াটাকে, যেখানে মানুষ যেতে পারে না, যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই, যেখানে ফসল সাধারণত গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস হয় না একমাত্র ধান ছাড়া, যেখানে মানুষের মিডলস হইলে বা হয় না, সেখানে আমি ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি পাইতে পারি। সো আমাকে একটা মনে করো যে এই যে আলোচনাটা তোমরা করলা, তো প্রত্যেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। এত ভালো লাগছে যে তোমরা উদাহরণ যে সবগুলো বলছো, মনে করো গ্লুকোমা স্টাডি করবে, গ্লুকোমা স্টাডি করবে। এখন আমাদের ধরো এখানে যত স্টুডেন্ট আছে এর মধ্যে একটা গ্লুকোমা স্টাডি করে ফেলো, স্যাম্পলিং টেকনিক, ঠিক আছে, র্যান্ডম স্যাম্পলিং করলাম যে আমরা আমাদের এখানে 100 জন স্টুডেন্ট আছে, এখানে র্যান্ডম স্যাম্পলিং করে এটা গ্লুকোমার পাই করলাম। এটা কি হবে? কারণ এটা হবে না এই জন্যই যে মানে আমার গ্লুকোমা আমরা জানি যে নরমালি গ্লুকোমা হয় হচ্ছে অ্যাবাভ 40। এখন যদি অ্যাবাভ 40 ইয়ার্স হয়, তা আমি যদি এখন এই স্টুডেন্টদের মধ্যে টেস্ট করা শুরু করে দিই গ্লুকোমা, তাহলে এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল হবে না। তোমরা প্রত্যেকটা জিনিস খুব গুরুত্ব, মানে আমি শুনলাম যে এত সুন্দরভাবে এত সিম্পল জিনিসগুলা আলোচনা করছো, কিন্তু এটা কার উদ্দেশ্যে আলোচনা করতেছে আমি তো বুঝতে পারতেছি না। এই যে প্রথম বলতো যে আমরা সবসময় এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিতে তিনটা জিনিস নিয়ে ডিল করি, রুল অফ সায়েন্স,
একটা হচ্ছে বায়াস আর একটা হলো কনফাউন্ডিং। এই শব্দটা কনফাউন্ডিং শব্দটা আসেই নাই। তাইলে র্যান্ডম স্যাম্পলিং এ আমাদের মূল যে সমস্যাটা, মূল যে আমাদের বেনিফিটটা, আমরা র্যান্ডম স্যাম্পলিং আমরা যে বারে বারে বলতেছি যে ইচ মানে পার্সন অফ দ্য পপুলেশন উইল গেট মানে ইকুয়াল চান্স অফ সিলেকশন। ওয়াই? কেন আমার দরকার সেটা? হ্যাঁ, আমার দরকার একটা কারণই তো, সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে আমার মানে কনফাউন্ডার যেটা আছে সেটা আমি কে অ্যাভয়েড করতে চাই। আমরা এখানে এই এই জিনিসটাকে করতে চাই না, মানে কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টরটাকে অ্যাভয়েড করতে চাই। তারপরে মনে করো যে আমরা চান্স কিভাবে আমরা স্যাম্পলিং এ রুল অফ চান্স যেটাকে আমরা সবসময় পি ভ্যালু বা 95% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল দিয়ে আমরা মানে মেজার করি। তো আমরা এখানে চান্সটাকে কিভাবে ওভারকাম করি, সেখানে এই যে সাইজের ব্যাপারটা আসে। সাইজের ব্যাপারটা যেমন একটা আমি সবসময় উদাহরণ দিই যে একটা বস্তার মধ্যে লাল গোটা আছে, বিনস আছে, আর কালো বিনস আছে অথবা সাদা বিনস আছে। একটা যদি টানা যায় তাহলে এটা সাদা হইলে সে বলবে যে এই বস্তার মধ্যে সব সাদা বিনস আছে। দুইটা টানা গেলে দুইটার মধ্যে যদি একটা সাদা একটা লাল আসে তা বলবে যে 50% সাদা 50% লাল। আবার যদি মানে তিনটা টানা যায় আর দুইটা সাদা আসে একটা লাল আসে তাহলে বলবে এখানে হয়তো 1/3 আছে লাল আর 2/3 আছে সাদা। তাহলে দেখো স্যাম্পলিং সাইজের উপরে ইন্টারপ্রিটেশন কত ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে। এখন আমার এক্সাক্ট হয়তো যদি আমি এই বস্তার পুরাটা ঢেলে একদম পপুলেশনের অর্থাৎ বস্তার প্রতিটা মানে বিনস আমি যদি সেপারেট করতাম এবং বলতাম, বাট ইট ইজ নট প্র্যাকটিক্যালি পসিবল। তাহলে কতটুকু হইলে আমাকে এখানে রিপ্রেজেন্টেটিভস হবে? আমি আমার যে রুল অফ চান্স, যে আমি বাই চান্স বলে ফেললাম যে এখানে সবই সাদা বিনস, অথবা বাই চান্স বলে ফেললাম যে সবাই 50% সাদা 50% লাল বিনস, এটা কতটুকু হইলে এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে? সেখানে আলফা এরার, বিটা এরার, এই জিনিসগুলা এদের তো ওইদিকে যেতে হবে স্যাম্পলিং। বায়াসনেস তো বলছি যে তুমি স্যাম্পলিং করলা র্যান্ডম স্যাম্পলিং, কিন্তু কাদের উপর করলা র্যান্ডম স্যাম্পলিং? যে বায়াসটাকে কিভাবে দূর করা যায়? যে আমি গ্লুকোমা 40 ইয়ার্স এর উপরে যদি আমি এখন সেখানে আমি মানে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং করি বা হোয়াটএভার দ্য ওয়ে আমি করি, তাইলে গ্লুকোমার যে ফিচারটা আসবে, মানে বাংলাদেশে গ্লুকোমার যে প্রিভ্যালেন্সটা আসবে বা ইনসিডেন্সটা আসবে, সেটা যদি আমি আমার ক্লাসের স্টুডেন্টদের মধ্যে করি বা স্মোকিং এর ইফেক্ট দেখবো, তাহলে স্মোকিং এর ইফেক্ট যদি দেখতে চাই আমি স্টুডেন্টদের মধ্যে যদি দেখতে চাই, আর জেনারেল পপুলেশনে মানে যারা নাকি মেল নিউট্রিটেড, যারা নাকি এইজেড লং টার্ম যেমন স্মোকিং করতেছে, হ্যাঁ, তাদের উপর দেখতে চাই, আর আমার এনআইও স্টুডেন্টদের উপর দেখতে চাই, তাইলে তুমি একটা সুন্দর কথা বলছো, আমার খুব ভালো লাগছে একটা কথা, খুব ভালো একটা জিনিস ধরছো তুমি, যে নিলয় বলতেছিল যে ওই যে আমাদের এনআইও যে স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল স্টেটা, এটা স্ট্যাটিফিকেশন করেই করতে হবে, এটা স্ট্যাটিফিকেশন ছাড়া কোনো উপায় নেই, এটা স্টেজ অনুযায়ী স্যাম্পলিং করা। এখন এই যে কথাগুলো তুমি বলতেছো এটি কার উদ্দেশ্যে বলতেছো আমি তো বুঝতেছি না। নাহলে আজকে যে আলোচনা হয়েছে আমার দৃষ্টিতে স্যাম্পলিং এর ব্যাপারে, মানে এটা তো তুমি সারাদিন যদি কেউ পড়ে তাহলে তো এটা মানে শেষ হবে না। কিন্তু আজকে যে আলোচনা হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে একটা বেসিক আইডিয়া কেউ যদি নিতে চায়, এর চেয়ে ভালো আলোচনা, এর চেয়ে ভালো প্রেজেন্টেশন আমার মনে হয় না পসিবল। যাই হোক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আমি আর কিছু বলতে চাই না। মানে এটা খুবই সুন্দর আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এটা আলোচনা রয়েছে তোমার আমার বা এই 2-4 জনের মধ্যে, আর অন্যরা এরা মানে আর কিছু হইলেই ইংলিশে বলতেছে, এটাও আমি তোমার কাছে খুব তোমার যে বাংলা আছে। হ্যালো, হ্যাঁ রুবেল, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, বলেন। আমার মনে হয় টাইমও বেশি নাই, আমি তোমাকে একটা কথাই বলবো, তুমি এটা আজকে একটা রিপোর্ট করে রাখো, এবং এটা তুমি এই আজকে যারা তোমাদের টার্গেটেড স্টুডেন্ট ছিল যারা আসে নাই, এটা একেবারে একদমই করে রাখো, বিকজ এটা
রুবেলকে আমি বলবো যে তুমি একটু স্ট্রং হও, কারণ তুমি স্টুডেন্টদের এত উপকার করো নিজের ক্ষতি করিয়া, এটা মানে বন্ধ করতে হবে, নাইলে স্টুডেন্টরা এই ব্যাপারটাতে একেবারে একদম হয়ে গেছে, একদম মানে উদাসীন হয়ে গেছে আর কি। আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমার কিছু বলার থাকলে বলবো, অন্য কেউ যদি বলতে চায়। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। কিছু কি বলবেন? সরি, কি আর বলবো, বলার তো তেমন কিছু নাই। অনেক আলোচনা হয়েছে, খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে, আমি আলোচনাটা খুব ভালো করে শুনলাম। তো আমি যে জিনিসটা বলতে চাই যে আসলে আমাদের যে এখন রিসার্চ, এই জিনিসটা জানার গুরুত্বটা কি, গুরুত্বটা আমি 1 মিনিটও সময় নেই। সেটা হলো কি যে এখন থেকে 40-50 বছর আগে একজন অপথলমোলজিস্ট রিফ্র্যাকশন আর ক্যাটারাক্ট চিনতে পারে কিনা, এটা এইটুকু পারলেই সে ভালো অপথলমোলজিস্ট ছিল। কিন্তু আমাদের টিচার যারা, তারা কি ছিল, তারা শুধু অপথলমোলজিস্ট, তারা শুধু থিওরিটিক্যাল রিফ্র্যাকশন না, তাদেরকে ভালো সার্জারি জানতে হইতো, থিওরিটিক্যাল জানতে হইতো, সার্জারি জানতে হইতো। আর এখন আমাদের সময় কি হয়েছে, আমাদেরকে অপথলমোলজি জানতে হবে, সার্জারি জানতে হবে, সেই সঙ্গে পাবলিকেশন করতে হবে, পাবলিকেশন। এখন এই যে বিবর্তন যেটা, এই যে সামনে যে সময়টা আসতেছে, খুব খুব কঠিন সময় আসতেছে। কঠিন সময়টা কি, শুধু ভালো থিওরিটিক্যাল জানলে হবে না, সার্জারি জানলে হবে না, আপনার কতগুলো পাবলিকেশন আছে, মানে কোয়ালিটি পাবলিকেশন আছে, সেইটা দিয়ে কিন্তু আপনার অবস্থানটা নির্ধারিত হবে। এই জন্য আমি বলতে চাই যে যারা এই 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 ধারণার মধ্যে নাই, তাদেরকে এই ধারণার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তাদেরকে। এখন রিসার্চটা এবং পাবলিকেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ এখন হলো প্রতিযোগিতা অনেক বেশি। এখন একজন প্রফেসর যদি আমরা নিয়োগ করতে যাই, তাহলে 15 জন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, 15 জন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের মধ্যে যে 3 জন ভালো, সেই 3 জনকে আমরা নিব কদিন পরে। কিন্তু আগে কি ছিল, আগে পোস্ট ক্রিয়েট হওয়ার আগেই আগে কে প্রফেসর হবে ঠিক হয়ে যেত। এখন কিন্তু সেই দিনটা নাই। এই জন্য বলতেছি যে আপনার ক্লিনিক্যালি শার্প হইতে হবে, সার্জিক্যালি স্কিলড হইতে হবে, এবং সেই সঙ্গে আপনাকে পাবলিকেশন রিসার্চ ওয়ার্ক করতে হবে। রিসার্চ ওয়ার্ক না করলে সামনে ভবিষ্যৎ খুব খারাপ। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। রিফাত কিছু বলবেন না, শেষ করে দেব? ছেড়ে দিন, 9টা 6 বেজে গেছে। Thank you, Dr. Faria Nadir, for your presentation. Nice effort, and to all the participants, though little, for their active participation, and honorable faculty members for their valuable contribution. With this, I want to conclude this session. Thank you, everybody. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. শেষ করার আগে আমি আগামীকালকে মর্নিং সেশন ভিজুয়াল পাথওয়ে লিসন অ্যান্ড ইটস ফিল্ড ডিফেক্ট, it is presented by Dr. Azma Sultana, our DOE student, and the session will be chaired by Dr. Vishwanath Ghosh sir and moderated by Dr.